ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں صفا سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ جملہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار خود سے کہا، مگر ہر بار اس کی گونج میرے اندر کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی طرح بجتی رہی۔ اس وقت میری جیبیں خالی تھی، مگر دل خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں ایک معمولی سا لڑکا تھا جس کے پاس نہ نام تھا، نہ مقام، نہ ہی وہ وسائل جنہیں دنیا کامیابی کا معیار سمجھتی ہے۔ مگر صفا میری دنیا تھی۔ وہ ایک خاموش سی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ایک الگ سی سنجیدگی رہتی۔ اس کی مسکراہٹ بہت کم نظر آتی، مگر جب نظر آتی تو ایسا لگتا جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں دیا جلا دیا ہو۔ میں اس دیے کی روشنی میں خود کو دیکھتا تھا، اپنے بہتر ہونے کی امید، اپنے بدلنے کا یقین۔ ہم اکثر شام کے وقت ایک پرانی گلی کے موڑ پر ملتے۔ وہ اپنے دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے دھیرے سے مسکراتی اور میں بے وجہ ہی خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا۔ میں اسے اپنے خواب سناتا، بڑے گھر، کامیاب کاروبار، ایک مضبوط زندگی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہتی، کبھی ہلکا سا سر ہلا دیتی اور کبھی نظریں چرا لیتی۔ لیکن ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، صفا، کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ اس نے نظریں اٹھائیں، لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، انتظار سب نہیں کر پاتے۔ اس جملے نے میرے دل میں ہلکی سی درار ڈال دی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے یقین تھا کہ محبت سب بدل دیتی ہے۔ میں نے محنت شروع کر دی، دن میں چھوٹے موٹے کام، رات کو حساب کتاب اور خواب۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں صفا کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا، مگر دنیا وعدوں پر نہیں، حیثیت پر چلتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں بعد خبر آئی کہ صفا کی شادی طے ہو گئی ہے، ایک امیر زادے سے۔ وہ خبر کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ میں نے اسے آخری بار ملنے کے لیے بلایا۔ وہ آئی، مگر اس کے چہرے پر وہ روشنی نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ میرے ہونٹوں سے بس یہی لفظ نکلا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں تھک گئی ہوں انتظار کرتے کرتے۔ میں خاموش رہا، شاید میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ غربت دلیل نہیں دیتی، صرف خاموش کرا دیتی ہے۔ اس دن میں نے خود کو ٹوٹتے دیکھا، مگر اس دن میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ بھی کیا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا، نیند میری دشمن بن گئی اور وقت میرا استاد۔ میں نے مواقع تلاش کیے، خطرے لیے اور ہر ٹھوکر کو سیڑھی بنایا۔ سال گزرتے گئے، میرا نام آہستہ آہستہ پہچانا جانے لگا۔ چھوٹے فیصلے بڑے نتائج لانے لگے۔ میں نے کاروبار کی دنیا میں اپنی جگہ بنائی، پہلے احتیاط سے، پھر اعتماد سے اور آخرکار اختیار کے ساتھ۔ اور پھر ایک دن مجھے خبر ملی کہ صفا کے شوہر کا کاروبار لڑکھڑا رہا ہے۔ یہ خبر میرے لیے حیرت نہیں تھی، مگر دل میں ایک پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے حالات کو دیکھا اور ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو محبت اور غرور کے بیچ کہیں معلق تھا۔ میں نے وہی کیا جو اب میرے بس میں تھا۔ میں نے طاقت کو پہچانا اور طاقت نے مجھے ایک موقع دیا۔ کچھ ہی عرصے میں ان کا کاروبار زمین بوس ہو گیا، اور پھر وہی شخص، صفا کا شوہر، مجبور ہو کر میری کمپنی کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے ملازمت دی، بغیر کسی طنز کے، بغیر کسی سوال کے۔ مگر میرے اندر ایک طوفان تھا جو خاموشی سے پل رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، میں تمہارا کاروبار دوبارہ کھڑا کر سکتا ہوں، بس ایک شرط پر۔ وہ شرط سن کر ہنس پڑا، ایسی ہنسی جس میں خود اعتمادی نہیں، صرف بے بسی تھی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن وہ مجھے صفا کے پاس لے گیا۔ دروازے کے باہر رک کر وہ چلا گیا اور میں اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ صفا سلائی مشین پر بیٹھی کپڑے سی رہی تھی، سادہ لباس، جھکی ہوئی نظریں اور وہی خاموشی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ لمحہ میرے سارے سالوں کی محنت پر بھاری تھا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لیا، مگر لہجہ طنزیہ تھا۔ تم نے مجھے پیسوں کے لیے چھوڑا
और तुम्हारा शौहर पैसे के लिए तुम्हें मेरे पास ले आया। वो साकित हो गई। कमरे में सिर्फ सिलाई मशीन की बंद होती आवाज गूंजी और उसी खामोशी में एक नई कहानी ने जन्म लिया। सफा मेरी बाहों में चंद लम्हे साकित रही, जैसे वो भी इस लम्हे पर यकीन नहीं कर पा रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को मुझसे अलग किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर नमी थी, वो नमी जो चीख चीख कर रोने से ज्यादा खतरनाक होती है। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज मध्यम थी मगर सवाल वजनी। मैंने कमरे का जायजा लिया। दीवारें सादा थीं, फर्श पर बिछा पुराना सा कालीन, एक कोने में अलमारी और बीच में वही सिलाई मशीन, जैसे ये कमरा भी उसकी जिंदगी की तरह महदूद हो गया हो। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, और कुछ सवाल जिनके जवाब वक्त भी नहीं देता। वो दोबारा मशीन के पास जा बैठी मगर सिलाई शुरू ना की। उसके हाथ कपड़े पर रखे थे, जैसे खुद को मजबूती से थामे हुए हो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, उसने बगैर मेरी तरफ देखे कहा। मैं हार गई थी। यह जुमला सीधा मेरे दिल पर लगा। बरसों मैंने खुद को यही समझाया था कि उसने मुझे दौलत के लिए छोड़ा, मगर उसके लफ्जों में थकन थी, गुरूर नहीं। हार और छोड़ने में फर्क होता है सफा, मैंने कहा, और तुमने फैसला किया था। वो खामोश रही। शायद उस खामोशी में उसके सारे जवाब थे, या शायद मजीद सवाल। मैंने पहली बार गौर से उसके चेहरे को देखा। वो पहले जैसी नहीं रही थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, पेशानी पर फिक्र की लकीरें। जिंदगी ने उसे आहिस्ता आहिस्ता थका दिया था। वो तुम्हें यहां क्यों छोड़ गया? मैंने अचानक पूछा। उसके हाथ हल्के से कांपे, क्योंकि उसके लिए ये एक सौदा है। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूटा और कुछ और मजबूत हो गया। मैंने खुद को काबू में रखा। और तुम्हारे लिए क्या है? मैंने नजरें उस पर जमाई रखी। उसने सर उठाया। पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त झांका। मेरे लिए ये सब सजा है। कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, हर सेकंड जैसे किसी फैसले के करीब ले जा रहा हो। मैं उठ खड़ा हुआ। ये चंद दिन आसान नहीं होंगे। वो चौंकी। मतलब ये कि मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, हम दोनों को अपनी अपनी सच्चाइयां देखनी होंगी, बगैर पर्दों के। मैं बाहर निकल आया, मगर उसके कमरे की खामोशी मेरे साथ चिपक गई। बाहर हवा तेज थी, मगर मेरे अंदर एक और तूफान उठ चुका था। मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वाकई बदला चाहता हूं, या मैं अब भी उसी सफा को तलाश कर रहा हूं जो कभी पुरानी गली के मोड़ पर मेरा इंतजार किया करती थी? इस सवाल का जवाब आसान नहीं था, और शायद यही उस कहानी का असल इम्तिहान था। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर शहर की रोशनियां बेहिस अंदाज में जगमगा रही थी, जैसे किसी के दर्द से उन्हें कोई गर्ज ना हो। मैं अपने रिहाइश के कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था, मगर नजर कहीं ठहरती नहीं थी। सफा उसी छत के नीचे थी। यह ख्याल मेरे लिए अजनबी भी था और मानूस भी। मैंने खुद से उसूल बनाए थे, फासले, हुदूद और खामोशी, ताकि कोई कमजोरी ना बने। मगर दिल वो हमेशा अपने उसूल लिखता है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर एक गैर रस्मी सी खामोशी थी। सफा सामने बैठी थी, हाथों में चाय का कप, आंखें कप के किनारे पर जमी हुई। उसने सादा सा लिबास पहना था, मगर उस सादगी में एक ठहराव था जो मुझे बेचैन कर रहा था। तुम कब से सिलाई कर रही हो? सवाल बेख्तियार निकल गया। काफी अरसे से, उसने मुख्तसर जवाब दिया। वक्त को संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मैंने सर हिलाया। ये जुमला महज मशगला नहीं था, ये बका की कहानी थी। दिन का बेशतर हिस्सा मैं अपने काम में मसरूफ रहा। मीटिंग्स, फाइलें, फैसले सब अपनी जगह, मगर जहन का एक हिस्सा मुसलसल उस घर की तरफ लौट आता जहां सफा मौजूद थी। शाम ढले मैं लौटा तो सहन में हल्की हल्की सुइयों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कपड़ों के ढेर में बैठी थी, पूरी तवज्जो अपने काम पर। यहां क्यों? मैंने पूछा। कमरा बंद लगता है, उसने नजरें उठाए बगैर कहा।
यहाँ सांस लेना आसान है। मैंने उसके करीब पड़ी कुर्सी खींच ली। दोनों के दरमियान फासला था, मगर उस फासले में एक अनजानी सी गर्मी थी। तुमने कभी पूछा नहीं, उसने अचानक कहा, मैं कैसी हूं? मैंने उसकी तरफ देखा। शायद मैं वाकई नहीं पूछ पाया था। कैसी हो? वो मुस्कुराई, हल्की सी, मोहताज सी। जिंदा हूं। यह जवाब काफी था और नाकाफी भी। रात को बिजली चली गई। अंधेरे में घर की आवाजें और तेज हो गईं। मैंने मोमबत्ती जलाई और ड्राइंग रूम में रख दी। सफा आहिस्ता आहिस्ता आई और सामने बैठ गई। रोशनी में उसके चेहरे के खदोखाल नरम पड़ गए थे। तुम मुझसे नाराज हो? उसने कहा। यह सवाल नहीं था, एतराफ था। नाराजी एक सादा लफ्ज है, मैंने जवाब दिया। इसके पीछे बहुत कुछ है। वो खामोश रही। शायद वो जानती थी कि बाज बातें सुनी नहीं, समझी जाती हैं। मोमबत्ती की लौ हिली तो साए दीवारों पर लरजने लगे। उसी लर्जिश में मुझे एहसास हुआ कि बदले की आग ठंडी पड़ रही है और उसकी जगह कोई और जज्बा ले रहा है। ऐसा जज्बा जिससे मैं डर रहा था। ये चंद दिन, मैंने आहिस्ता कहा, हम दोनों के लिए आईना होंगे। उसने सर हिलाया। इस बार उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस एक थकी हुई उम्मीद थी। मैंने रुख मोड़ लिया। फासले कायम रखना जरूरी था, मगर दिल के अंदर जो कुफ्त पैदा हो रहा था उसे रोकना शायद अब मुमकिन नहीं था। सुबह की रोशनी सहन में आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। परिंदों की मध्यम आवाजें रात की बोझ को हल्का कर रही थी, मगर मेरे दिल पर वो बोझ बदस्तूर मौजूद था। मैं कॉफी का कप हाथ में लिए बैठा था जब सफा सहन में आई। उसके हाथ में कपड़ों का एक छोटा सा बंडल था। ये मुकम्मल हो गए हैं, उसने रस्मी अंदाज में कहा, जैसे कोई मुलाजिम अपना काम दिखाता है। मैंने कपड़ों की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। तुम खुद को यहां भी उलझा रही हो? वो लम्हा भर रुकी। खाली बैठने से यादें बोलने लगती हैं। ये पहली बार था कि उसने यादों का जिक्र खुद किया। मैंने कुछ कहने के बजाय खामोशी को तरजीह दी। बाज दरवाजे दस्तक से नहीं, इंतजार से खुलते हैं। दोपहर के वक्त मैंने उसे बागीचे में देखा। वो एक सूखे पौधे की मिट्टी दुरुस्त कर रही थी। ये जिंदा हो जाएगा? मैंने पूछा। शायद, उसने नरमी से कहा, अगर वक्त पर पानी मिल जाए। ये जवाब किसी पौधे के लिए नहीं था। मैंने महसूस किया कि सफा कम बोलती थी, मगर जो बोलती थी उसमें वजन होता था। उसके लफ्जों में शिकवा कम और कबूलियत ज्यादा थी। ये कबूलियत मुझे बेचैन करती थी, क्योंकि मैं उससे माफी या एहतजाज की तवक्को कर रहा था, खामोश सुलह नहीं। शाम को बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बूंदें मिट्टी को महकाने लगी। हम दोनों बरामदे में खड़े बारिश को देख रहे थे। तुम्हें बारिश पसंद थी? मैंने बेध्यानी में कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर नजरें बारिश पर जमा दी। अब भी है, बस भीगने का दिल नहीं करता। यह जवाब मेरे दिल में उतर गया। कभी हम भीगने से नहीं डरते थे। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैंने खुद को बहुत समझाया था कि सब ठीक है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पहली बार खुद से बात कर रही थी। लेकिन, मैंने पूछा, लेकिन कुछ फैसले जिंदगी को सीधा नहीं करते, सिर्फ खामोश कर देते हैं। बारिश तेज हो गई, उसके लफ्ज भी। मैंने महसूस किया कि वो अंदर से टूटने के धाने पर है, मगर खुद को संभाले हुए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बरसों से खुद को संभालता आया था। रात को मैं देर तक जागता रहा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने उसे सिर्फ एक किरदार में कैद कर रखा था, वो लड़की जिसने मुझे छोड़ा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके अंदर क्या टूटा होगा। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकला तो सहन खाली था। सिलाई मशीन खामोश पड़ी थी। एक लम्हे के लिए दिल में अजीब सा खदशा आया, फिर नजर बागीचे की तरफ गई। वो वहीं थी, उसी सूखे पौधे के पास, पानी का कैन हाथ में। मैंने दूर से उसे देखा और खुद से एतराफ किया कि ये चंद दिन सिर्फ उसके नहीं, मेरे भी इम्तिहान है, और शायद सबसे कड़ा इम्तिहान। दिन चढ़ आया था, मगर घर के अंदर एक अजीब सी संजीदगी ठहरी हुई थी। मैं अपने कमरे में फाइलें देख रहा था, मगर अल्फाज एक दूसरे में गड़मड़ हो रहे थे।
ذہن بار بار اس سمت بھٹک جاتا جہاں صفا خاموشی سے اپنے دن گزار رہی تھی۔ دوپہر کے قریب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سر اٹھایا۔ صفا دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کپڑے کا تھیلا تھا۔ یہ میرے ہیں، اس نے کہا، کچھ کپڑے اور سلائی کا سامان، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اعتراض نہیں، میں نے بات کاٹ دی، یہاں تم مہمان نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی حیرت ہوئی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، جیسے لفظوں کا مطلب پرکھ رہی ہو، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شام کو میں نے اسے چھت پر دیکھا۔ وہ کنارے کے پاس بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بادل آہستہ آہستہ سرک رہے تھے، جیسے کسی راز کو چھپانے کی کوشش میں ہوں۔ میں خاموشی سے پاس جا بیٹھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے، اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، کہ زندگی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں نے جواب دینے کے بجائے سانس لی۔ بعض جملے فوری جواب نہیں مانگتے۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، وہ بولی، نہ یہ کہ میں خوش ہوں یا نہیں، نہ یہ کہ میں نے کیا کھویا۔ شاید میں سننے سے ڈرتا تھا۔ میں نے سچ کہہ دیا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ڈر؟ ہاں، میں نے کہا، اس لیے کہ جو سن لیتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے۔ ہوا نے اس کے دوپٹے کو ہلکا سا جنبش دی۔ میں نے خود کو سمجھایا تھا کہ سب قربانیاں ٹھیک ہیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، لیکن اگر قربانی روز دی جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت انسان کو بے آواز کر دیتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اتنے صاف لفظوں میں اپنے اندر کی بات رکھی۔ نہ الزام، نہ شکوہ، صرف حقیقت۔ اور تم؟ اس نے پوچھا، تم نے کیا پایا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ نام، اختیار، کامیابی اور ایک خلا۔ وہ مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہیں تھی۔ شاید ہم دونوں نے غلط جگہ قیمت ادا کی۔ رات گئی میں نے محسوس کیا کہ گھر اب اجنبی نہیں لگ رہا، جیسے دیواریں بھی اس گفتگو کی گواہ بن گئی ہوں۔ سونے سے پہلے میں نے خود سے اعتراف کیا کہ میں صفا کو سزا دینے یہاں نہیں لایا تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، بغیر کہانی کے، بغیر فیصلے کے۔ اور اب میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ نہ ہوا میں جنبش تھی، نہ آسمان پر ستاروں کی چمک۔ میں اپنے مطالعہ خانے میں بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر چند فائلیں کھلی تھی، اعداد و شمار، فیصلے اور وہ معاہدے جو میرے ایک اشارے پر کسی کی تقدیر بدل سکتے تھے۔ یہ وہ طاقت تھی جس کے لیے میں نے برسوں خود کو جلا ڈالا تھا۔ میں نے قلم اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ اچانک احساس ہوا کہ آج یہ کاغذ مجھے نہیں دیکھ رہے، بلکہ میں خود کو ان میں تلاش کر رہا ہوں۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ صفا آہستگی سے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپ تھا۔ آپ نے کچھ نہیں پیا؟ اس نے سادہ لہجے میں کہا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی محتاط تھی مگر خوفزدہ نہیں۔ یہ تبدیلی مجھے چونکا گئی۔ تم جانتی ہو، میں نے دھیرے سے کہا، ایک وقت تھا جب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس اختیار ہو۔ وہ خاموش رہی۔ شاید جانتی تھی یہ بات اس کے لیے نہیں، میرے لیے ہے۔ اور اب؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے فائلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب اختیار ہے، مگر حد نظر نہیں آتی۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، حد نظر نہیں آتی یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے؟ یہ سوال نہیں تھا، آئینہ تھا۔ میں پہلی بار اعتراف کر رہا تھا کہ میں جس مقام تک پہنچا ہوں وہاں پر ہر فیصلہ درست بھی ہو سکتا ہے اور ظالمانہ بھی۔ فرق صرف نیت کا ہے۔ میں تمہیں یہاں لا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں کمزور نہیں رہا۔ میں نے سچ کہہ دیا، مگر اب لگتا ہے اصل کمزوری یہ اختیار ہے۔ صفا نے نظریں جھکا لی، کیونکہ اختیار ہمیں خدا نہیں بناتا، صرف انسان ہونے کا امتحان لیتا ہے۔ اس کے لفظوں نے میرے اندر برسوں سے جمع شعور کو خاموش کر دیا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ اگر میں چاہوں تو سب کچھ چھین سکتا ہوں، مگر کیا یہی جیت ہے؟ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر شہر سو رہا تھا، بے خبر کہ کسی ایک دل میں فیصلہ جنم لے رہا ہے۔ اگر میں چاہوں تو، میں نے پیٹ کیے کہا، سب کچھ اپنے حق میں موڑ سکتا ہوں،
और अगर ना चाहें? उसने पीछे से पूछा। मैंने आंखें बंद कर ली। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि इख्तियार मेरे हाथ में है, मगर हद वो मेरे दिल में होनी चाहिए। मैंने पलटकर उससे देखा। शायद असल ताकत रोक लेने में है। वो कुछ ना बोली, मगर उसकी आंखों में वो सुकून था जो किसी फैसले के बाद आता है। उस रात में देर तक जागता रहा कि कहीं मैं इस हद को ना पार कर जाऊं जो इंसान और जालिम के बीच होती है। 2 दिन गुजर चुके थे। घर की फिजा में एक अनजाना सा ठहराव था, जैसे सब कुछ किसी आने वाले लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मैं अपने दफ्तर से लौटा तो दरवाजे पर एक मानूस सी आवाज सुनाई दी, भारी, मगर अब उसमें पुराना एतमाद नहीं था। वो सफ़ा का शौहर था। वो ड्राइंग रूम में खड़ा था। कपड़ों में नफासत थी, मगर आंखों में बेचैनी। उसने मुझे देखते ही रस्मी सी मुस्कुराहट ओढ़ ली। आपसे कुछ बात करनी थी। बैठिए, मैंने इशारा किया। मेरा लहजा हमवार सा था, जैसे किसी मामूली मुलाकात में होता है, मगर अंदर कहीं एक तराजू हिल रहा था। उसने बैठते ही कहा, मैं चाहता हूं कि मुआहदे की कुछ शिकों पर दोबारा बात हो जाए। शिकें नहीं बदलती, मैंने आहिस्ते से कहा, नीयत बदलती है। वो लम्हा भर को रुका, फिर कदरे झुककर बोला, मैंने आप पर भरोसा किया है। भरोसा तब मायने रखता है, मैंने जवाब दिया, जब उसकी कीमत किसी और को अदा ना करनी पड़े। उसकी नजर बेख्तियार दरवाजे की तरफ गई, जहां से सफ़ा अभी कुछ देर पहले गुजरी थी। इस हरकत ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। वो यहां क्यों है? उसने संभलते हुए पूछा। क्योंकि वो इंसान है, मैंने कहा, और इंसान किसी फाइल का हिस्सा नहीं होते। कमरे में खामोशी फैल गई, वो खामोशी जो सच सामने आने से पहले आती है। मैं मुश्किलात में मुब्तला था। उसने दिफाई अंदाज में कहा, मुझे लगा ये सब वक्ती है। वक्ती फैसले? मैंने उसकी बात काट दी। कुछ जिंदगियों पर मुस्तकिल निशान छोड़ जाते हैं। उसी लम्हे सफ़ा दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक मजबूत सुकून। मैं सुन रही हूं, उसने कहा, और शायद अब बोलने का हक भी है। वो चौंका, शायद उसे उस एतमाद की तवक्को नहीं थी। तुमने मुझे एक शर्त बनाया, सफ़ा ने धीरे मगर वाज़ेह लहजे में कहा, और शर्तें इंसानों पर नहीं लगाई जाती। वो नजरें चुरा गया। मैंने पहली बार देखा इख्तियार का वजन किस तरह सामने वाले के कंधों को झुका देता है। ये मामला खत्म करते हैं, मैंने फैसला सुनाया। तुम्हें मौका मिलेगा, मगर सफ़ा किसी सौदे का हिस्सा नहीं रहेगी। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नाराजी थी, मगर बेबसी ज्यादा। आप ये नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं, मैंने सुकून से कहा, और यही असल इम्तिहान है, इख्तियार होने के बावजूद उसका गलत इस्तेमाल ना करना। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में एक लंबी सांस बिखर गई। सफ़ा ने मेरी तरफ देखा। ये आसान नहीं होगा, मैं जानता हूं, मैंने कहा, मगर ये दुरुस्त है। वो मुस्कुराई। इस बार उस मुस्कुराहट में शुक्र था, खौफ नहीं। और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैंने कोई जंग नहीं जीती, मैंने खुद को जीता था। वो रात सफ़ा के लिए मुख्तलिफ थी। कमरे की बत्तियां मध्यम थी, मगर उसके अंदर बहुत कुछ रोशन हो चुका था। वो खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरे को देख रही थी, मगर असल मंजर उसके दिल के अंदर चल रहा था। बरसों के फैसले, समझौते और वो खामोशियां जिन्हें उसने हमेशा तकदीर कहकर कबूल किया था। आज पहली बार उसने खुद से सवाल किया था, मैं क्या चाहती हूं? न शौहर की जरूरत, न हालात का दबाव, न किसी और की ताकत, सिर्फ उसकी अपनी आवाज। उसे वो दिन याद आया जब उसने गुर्बत के खौफ से मोहब्बत को छोड़ा था। उस वक्त उसे लगा था कि वो कमजोर है, मगर अब उसे एहसास हो रहा था कि कमजोरी मोहब्बत नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिश को दफन कर देना होती है। वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। सामने वही चेहरा था, मगर आंखों में पहली बार झिझक नहीं थी। मैं किसी की कीमत नहीं हूं, उसने आहिस्ता से खुद से कहा, ना किसी का कर्ज, ना किसी का एहसान। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैं बाहर ही रुक गया। शायद मैं भी जानता था कि यह लम्हा उसका है, मेरा नहीं। कुछ देर बाद वो खुद बाहर आई।
اس کے قدم دھیمے تھے مگر فیصلہ مضبوط۔ وہ میرے سامنے آ کر رکی۔ میں نے سوچ لیا ہے، اس نے سیدھا کہا، نہ شکایت نہ لرزش۔ میں خاموش رہا۔ یہ خاموشی احترام کی تھی۔ میں کسی کے رحم یا سودے پر زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ بولی، نہ آپ کے اختیار کے سائے میں نہ کسی اور کے۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سا سکون اترا۔ میں خود کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بات مکمل کی، اپنی محنت سے، اپنی پہچان کے ساتھ۔ اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہ میرا ہنر ہے اور میں اسی پر چلنا چاہتی ہوں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، اور اگر میں مدد کی پیشکش کروں؟ وہ مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں خودداری تھی۔ مدد اور اختیار میں فرق ہوتا ہے۔ اگر مدد برابری پر ہو تو شاید۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میں جس صفا کو برسوں ڈھونڈتا رہا تھا وہ میرے سامنے کھڑی ہے، مگر اب وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی، پھر رک گئی۔ ایک اور بات، اس نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، محبت اگر ہو بھی تو وہ انتخاب ہونی چاہیے، مجبوری نہیں۔ وہ چلی گئی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کہانی کا مرکز میں نہیں، صفا ہے، اور اس کا فیصلہ سب سے مضبوط تھا۔ دن بدل رہے تھے مگر اس تبدیلی میں کوئی شور نہیں تھا۔ صفا نے اپنے فیصلے کے بعد خود کو ایک ترتیب میں ڈھال لیا تھا۔ صبح سویرے اٹھنا، سلائی کے نئے ڈیزائن بنانا، کپڑوں کے نمونے تیار کرنا، یہ سب اب اس کے خواب کا حصہ تھے، مجبوری کا نہیں۔ میں اسے دور سے دیکھتا تھا، جان پوچھ کر قریب نہیں جاتا۔ پہلی بار مجھے احساس تھا کہ محبت کا ایک طریقہ پیچھے ہٹ جانا بھی ہوتا ہے۔ ایک شام وہ خود میرے دفتر کے دروازے پر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ یہ میرے کام کے نمونے ہیں، اس نے کہا۔ میں چاہتی ہوں آپ انہیں ایک بزنس مین کی نظر سے دیکھیں، کسی اپنے کی نظر سے نہیں۔ میں نے کاغذات لے لیے۔ ڈیزائن سادہ تھے مگر ان میں وقار تھا، ایسا وقار جو وقت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ یہ قابل احترام کام ہے، میں نے سچائی سے کہا، اور قابل فروخت بھی۔ وہ مطمئن ہوئی مگر مغرور نہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے وہ بات کہی جو میں کئی دنوں سے روک رہا تھا۔ صفا، میں نے کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بغیر کسی شرط کے۔ وہ رک گئی مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں آیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے آہستہ مگر صاف لفظوں میں کہا، نہ اس لیے کہ اب میرے پاس اختیار ہے اور نہ اس لیے کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم نے خود کو پہچان لیا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اس خاموشی میں انکار نہیں تھا، صرف تول تھا۔ میں تم سے کوئی جواب نہیں مانگتا، میں نے بات مکمل کی۔ تمہارا فیصلہ تمہارا حق ہے۔ اس نے سر اٹھایا۔ یہ پہلی بار ہے کہ کسی نے مجھ سے محبت کا اقرار میری آزادی کے ساتھ کیا ہے۔ وہ پلٹ گئی مگر جاتے جاتے رک کر بولی، شاید محبت بھی وقت مانگتی ہے۔ میں مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ صبر کی تھی، بے بسی کی نہیں۔ وقت خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا، نہ کسی اعلان کے ساتھ نہ کسی ہنگامے میں۔ صفا کے دن اب ایک نئی ترتیب میں ڈھل چکے تھے۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ اس کے کمرے میں سلائی مشین کی مدھم آواز گونجنے لگتی، جیسے وہ آواز خود اسے یاد دلاتی ہو کہ اب اس کی زندگی کسی اور کے فیصلوں کی محتاج نہیں رہی۔ اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کام کا کمرہ منتخب کیا تھا، سادہ سا مگر روشن۔ دیوار کے ساتھ ایک میز، اس پر کپڑوں کے تھان، خاکے، ناپ لینے کا فیتہ اور ایک رجسٹر جس میں وہ اپنے ہر کام کا حساب خود لکھتی۔ اس رجسٹر میں صرف اعداد نہیں تھے، اس کی محنت، اس کا حوصلہ اور اس کی نئی پہچان درج تھی۔ میں نے خود کو اس دائرے میں باہر رکھا، جان بوجھ کر۔ کبھی کبھار اس کے کام کی تعریف کر دیتا، کبھی کسی رابطے کا مشورہ، مگر یہ کبھی احساس ہونے نہیں دیا کہ یہ سب میرے سائے میں ہو رہا ہے۔ شاید یہی سب سے مشکل کام تھا، اختیار رکھنے کے باوجود پیچھے ہٹ جانا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں چند تیار شدہ ملبوسات تھے۔ میں چاہتی ہوں یہ مارکیٹ میں جائیں، اس نے اعتماد سے کہا، کسی خاص نام کے بغیر، بس کام کی بنیاد پر۔ میں نے ملبوسات کو غور سے دیکھا۔ سلائی صاف تھی، ڈیزائن باوقار
और सबसे बढ़कर उनमें जल्दी नहीं थी। ये वक्त लेगा, मैंने साफ कहा। मुझे जल्दी नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे मजबूत आगाज चाहिए। ये जुमला सुनकर मैंने दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वही लड़की जो कभी हालात के खौफ से फैसले करती थी, अब वक्त को अपना साथी बना रही थी। चंद हफ्तों में उसके काम ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। छोटे ऑर्डर्स आए, फिर मुस्तकिल ग्राहक। वो हर ऑर्डर को ऐसे संभालती जैसे वही उसका सब कुछ हो। कभी थक जाती मगर रुकती नहीं। मैंने कई बार उसे रात गए तक जागते देखा, आंखों में थकन मगर चेहरे पर इत्मीनान। एक शाम वो सहन में बैठी हिसाब लिख रही थी। मैं पास से गुजरा तो उसने सर उठाया। आज पहला दिन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने अपने काम से किराया अदा करने का हिसाब पूरा कर लिया। मैंने उसे देखा। ये कोई बड़ी रकम नहीं थी मगर उस लम्हे की कीमत बेहद थी। मुबारक हो, मैंने सच्चाई से कहा। वो खामोश हो गई मगर फिर आहिस्ता बोली, ये आज़ादी की पहली किस्त है। उन दिनों उसके शौहर का जिक्र ना होने के बराबर था, जैसे वो जिंदगी के इस बाब को खुद ब खुद बंद कर रही हो। मैंने भी सवाल नहीं किया। बाज दरवाजे बंद करने के लिए शोर की नहीं, खामोशी की जरूरत होती है। वक्त के साथ साथ हमारे बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। नाम के बगैर, दावों के बगैर। हम एक दूसरे से बात करते मगर तवक्को नहीं बांधते। यही तवाज़ुन शायद हमें करीब ला रहा था। एक रात वो मेरे पास आकर बैठी। मैंने एक बात महसूस की है, उसने कहा। क्या? मैंने पूछा। आप अब मुझे बचाने की कोशिश नहीं करते? वो मुस्कुराई, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि तुम खुद को संभाल सकती हो। वो सर हिलाकर उठ गई। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत का एक दर्जा वो भी है जहां एतमाद जज्बात से ज्यादा बोलता है। चंद दिन बाद उसने पहली बार अपने काम का नाम रखा। एक सादा सा नाम जिसमें ना दिखावा था, न किसी के सहारे का तासुर। उस नाम के साथ उसने अपनी पहचान जोड़ी, किसी और की नहीं। उस दिन मैंने दूर खड़े होकर उसे देखा। वो गाहक से बात कर रही थी, पूरे एतमाद के साथ, सीधी आंखों में आंखें डालकर। ये वो सफ़ा नहीं थी जो कभी नजरें झुका लिया करती थी। उसी शाम मैंने खुद से एतराफ़ किया कि अगर वो कल मुझे छोड़कर कहीं और चले जाए तो भी मैं मुतमईन रहूंगा, क्योंकि अब उसकी खुशी मेरी मलकियत नहीं, उसका हक है। और शायद यही एहसास मोहब्बत की सबसे पुख्ता शक्ल था। सुबह की पहली रोशनी ने शहर के ऊपर सुनहरी धूप बिखेर दी थी, मगर उस रोशनी में मेरे दिल की गहराई की छाया भी मौजूद थी। सफ़ा के नए काम और उसकी खुद इन्हिसारी ने उसे और करीब कर दिया था, मगर साथ ही एक सवाल भी पैदा हुआ, क्या हम इस नए सफ़र में एक साथ रह सकते हैं या फासले की हकीकत हमें अलग कर देगी? मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस इम्तिहान का मकसद सिर्फ सफ़ा को परखना नहीं बल्कि खुद को जांचना भी है। हर सुबह मैं उठता, अपने दफ्तर के कमरे में बैठता और सोचता, क्या मैं वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार हूं, न अपनी ताकत की वजह से बल्कि एक बराबर के साथी के तौर पर। सफ़ा के काम की बढ़ती हुई मांग ने उसे अक्सर लंबे औकात तक मसरूफ कर दिया। मैं अक्सर उसे दूर से देखता, उसके साथ वक्त गुजारने के लिए बेख्तियार इंतजार करता, मगर कभी किसी दबाव के बगैर। यह आजमाइश हमें सिखा रही थी कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि सबसे बड़ी कुर्बानी और समझौता यह है कि एक दूसरे की आज़ादी और ख्वाब का एहतराम किया जाए। एक दिन मैंने उसे दफ्तर में बुलाया, उसके नए डिज़ाइंस के बारे में बात करने के लिए। वो अंदर आई, चेहरे पर तवज्जो और आंखों में सुकून के साथ। ये सब तुमने खुद किया है? मैंने हैरत से पूछा और कागजात के डिज़ाइंस का जायजा लिया। हाँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। हर तफसील, हर टांका मेरे अपने हाथों से। उस दिन हमने कई घंटे बात की, ना मोहब्बत की तस्दीक, ना इल्जामात, न माजी की कोई बहस। सिर्फ वो और मैं, अपने अपने फैसलों और जज्बात की हकीकतों के साथ। मैंने महसूस किया कि ये वक्त का इम्तिहान सबसे कड़ा है। यह हमें सिखा रहा था कि मोहब्बत, एतमाद और फासले का खेल कैसे खेलना है। रात को वो वापस अपने कमरे में गई। मैं छत पर खड़ा हुआ,
शहर की रोशनियों को देख रहा था और खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इस इम्तिहान के लिए तैयार हूं? आने वाले दिनों में हमने एक दूसरे से कम बातें की, मगर हर बात में गहराई और शऊर था। हमने जाना कि फासले और वक्त का इम्तिहान सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी या कमी नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी के फैसलों को तस्लीम करना भी है। एक दिन सफ़ा ने ऐलान किया कि वो एक छोटे बेले में अपनी मसनूआत बेचने जा रही है और मैं भी साथ जाऊंगा। हमने गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में खामोशी थी, मगर ये खामोशी बेचैनी की नहीं, बल्कि हम दोनों के दरमियान कायम एहतराम और समझौते की थी। मेले में पहुंचकर उसके काम की तारीफ हर तरफ से हो रही थी। मैंने उसे देखा कि वो हर ग्राहक के साथ पुरअमन और मेहनती अंदाज में बात कर रही थी। मैंने महसूस किया कि इस इम्तिहान ने ना सिर्फ उसकी सलाहियतों को बल्कि हमारी मोहब्बत की गहराई को भी मजबूत कर दिया है। उस शाम मैंने उसे छत पर बिठाया और आहिस्ता से कहा, यह सब तुमने अपनी मेहनत से किया है और मैं तुम्हें देखकर खुश हूं, बगैर किसी दबाव के। वो मुस्कुराई और पहली बार बगैर किसी खौफ या हिचकिचाहट के बोली, यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि तुमने मेरी आज़ादी का एहतराम किया। मैंने गहराई से सांस ली। ये लम्हा मैं बता रहा था कि मोहब्बत की सबसे बड़ी ताकत इख्तियार का सही इस्तेमाल और एक दूसरे की दुनिया में एहतराम के बगैर नहीं मिलती। फिर हमने कुछ देर के लिए सिर्फ चुपचाप शहर की रोशनियों को देखा। वो सुकून जो हमें हमारे इंतखाब और फासले ने दिया था, दोनों की रूहों में उतर गया। रात के इख्तिताम पर मैंने खुद से वादा किया कि चाहे वक्त और फासले के इम्तिहान के दिन कितने भी आए, हम एक दूसरे की आज़ादी, फैसलों और ख्वाबों का एहतराम करते रहेंगे। ये इम्तिहान शायद कभी ख़त्म ना हो, मगर इसी में हमारी मोहब्बत की असल पहचान छुपी है। मोहब्बत जो आज़ादी और एतमाद के साथ परवान चढ़ी हो और कोई ताकत उसे ना कमज़ोर कर सके। सुबह की रोशनी धीरे धीरे घर में दाखिल हुई, मगर माजी के साए अभी भी कमरे के कोनों में मौजूद थे। सफ़ा अपने काम में मसरूफ थी, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी कशमकश झलक रही थी। वो जानती थी कि कामयाबी और आज़ादी के बीच माजी की कुछ यादें हमेशा चमकती रहेंगी और उनसे भागना मुमकिन नहीं। मैंने अपने दफ्तर से देखा। मैं जानता था वो हर फैसला, हर कदम अपनी माजी की गवाही के साथ कर रही है। ये लम्हा उसे आजमाइश में डाल रहा था, मगर मैं उसके साथ हूं, बगैर किसी दबाव के, एक खामोश मुहाफिज की तरह। उसी दिन एक पुराना दोस्त आया जिसने सफ़ा की माजी की कुछ कहानियां और हालात बयान किए। वो कहानियां जो उसे कभी ज़बान पर नहीं लानी थी और जो उसे अभी भी अंदर से हिला सकती थी। सफ़ा ने उन कहानियों को सुना, मगर उसकी आंखों में हिचकिचाहट नहीं, सिर्फ एक पुख्ता फैसला था। यह सब कुछ मैं जानती थी, उसने आहिस्ता कहा, और यह सब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ना कि मुझे रोकने वाला भूत। मैंने सर हिलाया और दिल में सोचा, यही असल ताकत है, माजी का सामना करना और उसे अपनी मौजूदा खुशी पर हावी ना होने देना। दिन के दौरान हमें माजी के चंद पेचीदा मामलात का सामना करना पड़ा। कुछ लोग जो सफ़ा की जिंदगी के पुराने दिनों में अहम थे, अब उसके काम या फैसलों में असर डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस बार सफ़ा ने हर कदम खुद उठाया। न किसी की हिम्मत की, न किसी की धमकी का असर हुआ। वो अपने फैसलों की मालिक थी और ये ताकत उसके अंदर पहले कभी इतनी वाज़ेह नहीं थी। हमने एक तवील बातचीत की, न कि इल्ज़ामात के साथ, न किसी दिवा के साथ, बल्कि सिर्फ हकीकत के साथ। हर सवाल, हर दलील में एक मकसद था, सफ़ा को मजबूत देखना और माजी के साए को काबू लाना। रात के वक्त वो छत पर बैठी थी। आसमान साफ था और शहर की रोशनियों में एक नया सुकून झलक रहा था। मैं उसके करीब आया और खामोशी से बैठ गया। मैंने सोचा, उसने आहिस्ता कहा, कि माजी के साए हमेशा नहीं छुप सकते, लेकिन वो हमें खौफजदा कर सकते हैं अगर हम उन्हें देखना ना सीखें। मैंने उसे देखा। ये पहली बार था कि उसने अपने अंदरूनी खौफ और कमजोरी को इतना खुलकर बयान किया। ना इल्जाम, ना शिकवा, सिर्फ एक सच्चाई। और तुमने उनका मुकाबला कैसे किया? मैंने पूछा। हकीकत को कबूल करके, उसने जवाब दिया, और अपने फैसलों की ताकत को पहचान कर। उस रात हमने देर तक चुपचाप बैठे, न माजी की धुंध, न मुस्तकबिल के खौफ, सिर्फ मौजूद लम्हा और एक दूसरे की मौजूदगी।
یہ لمحہ میں بتا رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کبھار سب سے بڑا امتحان وہی ہوتا ہے جو ہم اپنی ماضی کے سائے کے ساتھ لڑ کر حاصل کرتے ہیں۔ اس رات مجھے پہلی بار حقیقت میں احساس ہوا کہ صفا نہ صرف آزاد ہے بلکہ ماضی کے ہر چھوٹے یا بڑے دھبے سے خود کو مضبوط کر کے باہر آئی ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں، ہر قدم پر، بغیر کسی زور کے، صرف احترام اور محبت کے ساتھ۔ صبح کی پہلی سنہری شعائیں کمرے میں داخل ہوئیں اور ساتھ ہی ایک نیا امتحان بھی۔ صفا کی زندگی میں ایک موقع آیا جس میں اس نے اپنی ترجیحات اور انتخاب کے بیچ فیصلہ کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر فیصلہ کچھ قربانیوں کے بغیر نہیں آتا، اور ہر قربانی کے ساتھ کچھ حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا، وہ اپنی میز پر بیٹھی دسترخوان پر بکھری فائلوں اور نمونوں کے درمیان غور و فکر کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ صرف اس کا ہے اور میں صرف ایک خاموش ناظر ہوں۔ تمہاری کیا سوچ ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا، مگر اس کی نظریں کسی واضح جواب سے نہیں بلکہ اپنی اندرونی سوچ سے مل رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں میرا کام کامیاب ہو، اس نے دھیرے سے کہا، مگر اس کے لیے کچھ پرانے رشتوں اور جذبات کو پس پش ڈالنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ یہ لمحہ سب سے کڑا امتحان ہے، نہ اختیار نہ طاقت، صرف انتخاب اور قربانی۔ دن کے دوران ہم نے مختلف معاملات کو حل کیا۔ کچھ پرانے گاہک اور کاروباری تعلقات تھے جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکتے تھے۔ صفا نے ہر موقع پر اپنے اصولوں کے ساتھ فیصلہ کیا، نہ کہ خوف یا دباؤ کے تحت۔ رات کے وقت ہم چھت پر بیٹھے تھے، شہر کی روشنیوں کے نیچے اس کا چہرہ روشن تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ اضطراب تھا جو ہر بڑے فیصلے کے ساتھ آتا ہے۔ کیا تم اپنے خواب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ بولی، ہاں، لیکن وہ قربانی صرف دوسرے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے لیے ہے۔ یہ جواب سن کر مجھے احساس ہوا کہ صفا کا فیصلہ نہ صرف زندگی کا امتحان ہے بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات بھی۔ چند دن بعد اس نے ایک اہم پروجیکٹ کا آغاز کیا جس میں اس کے نئے ڈیزائن اور اس کی محنت دونوں کی پہچان تھی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ ہر کام میں پوری طرح محو ہے، ہر ٹانکے اور ہر ڈیزائن کے ساتھ اپنی طاقت اور انتخاب کا ثبوت دے رہی ہے۔ یہ لمحہ ہمیں سکھا رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کبھار سب سے بڑی قربانی وہ ہے جو ہم اپنے خوابوں اور اپنے اصولوں کے لیے دیتے ہیں، اور یہی قربانی ہمیں مضبوط اور آزاد بناتی ہے۔ رات کے وقت جب سب کچھ ختم ہو گیا، ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے، نہ ماضی کی بھول، نہ مستقبل کی فکر، صرف موجودہ لمحہ اور ایک دوسرے کی موجودگی۔ میں نے محسوس کیا صفا نے اپنے انتخاب کے ساتھ نہ صرف خود کو مضبوط بنایا بلکہ محبت کو بھی ایک نئی شکل دے دی، احترام، آزادی اور سمجھوتے کے ساتھ۔ اس لمحے مجھے یقین ہوا کہ زندگی میں اصل فتح یہ ہے کہ ہم اپنے خواب، محبت اور اصولوں کے درمیان صحیح توازن قائم رکھیں اور قربانی کو طاقت میں بدلیں۔ صبح کا سورج شہر پر گہری سنہری روشنی بکھیر رہا تھا اور ساتھ ہی ایک نئی امید بھی لے آیا۔ صفا نے اپنی زندگی میں ہر امتحان، ہر قربانی اور ہر انتخاب کا سامنا کر لیا تھا۔ اب وہ آزاد، مضبوط اور اپنے فیصلوں کی مکمل مالک تھی۔ میں نے اسے صبح کے وقت دیکھا جب وہ چھت پر بیٹھی اپنے نئے ڈیزائنز پر کام کر رہی تھی۔ اس کی محنت، وقار اور آرام دہ اعتماد نے نہ صرف اس کی دنیا بدل دی تھی بلکہ میرے دل میں بھی ایک سکون پیدا کر دیا تھا۔ ہم نے ایک لمبی خاموشی میں صرف شہر کی روشنی اور صبح کی ہوا کو محسوس کیا۔ یہ خاموشی کسی الفاظ کی محتاج نہیں تھی کیونکہ ہر لمحہ اپنی زبان میں کہانی سنا رہا تھا، محبت، احترام اور سمجھوتے کی کہانی۔ اس دن صفا نے اپنے کام کی ایک نئی شروعات کا اعلان کیا۔ اس کے ڈیزائن کی ایک چھوٹی سی نمائش رکھی گئی جہاں اس کی محنت، تخلیق اور وقار کی ہر جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا، اس کے چہرے پر اعتماد، آنکھوں میں سکون اور ہر حرکت میں آزادی کے اثرات۔ نمائش کے دوران وہ خود ہر گاہک کے ساتھ بات کر رہی تھی، نہ خوف نہ جھجک بلکہ ایک پختہ یقین کہ یہ سب اس کی محنت اور صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ میں نے خود سے سوچا، یہ لمحہ جو برسوں کی جدوجہد اور تجربات کا نتیجہ ہے، ہماری محبت کی سب سے بڑی مثال بھی ہے، بغیر دباؤ، بغیر شرط، صرف احترام اور برداشت کے ساتھ۔ رات کے وقت ہم چھت پر بیٹھے اور شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔
یہ سب تم نے خود کیا ہے، میں نے آہستہ کہا۔ وہ مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ میں غرور نہیں تھا، صرف سکون اور خود اعتمادی تھی۔ اور یہ سب ممکن ہوا، اس نے کہا، کیونکہ میں نے اپنی آزادی اور انتخاب کا احترام سیکھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں احساس کیا کہ محبت کا اصل مطلب یہی ہے، اختیار کا احترام، قربانی کی قدر اور اعتماد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جینا۔ اسی رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کہانی کا اختتام صرف الفاظ یا واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ دل کے سکون اور دو انسانوں کی آپس میں سمجھ سے آتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہلی بار نہ امید، نہ خوف، بلکہ مکمل اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا احساس پایا۔ ہماری محبت اب کسی طاقت، اختیار یا ماضی کے سائے سے مشروط نہیں تھی، یہ صرف ہماری زندگیوں کے درمیان ایک سکون کی گونج تھی جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوئی اور ہمارے ہر انتخاب، قربانی اور محنت کے بعد حقیقی معنوں میں پروان چڑھی۔ اس لمحے میں نے جان لیا کہ زندگی کے تمام امتحانات، تمام فاصلے اور تمام مشکلات کے بعد حقیقی سکون اور محبت وہی ہے جو احترام، آزادی اور سمجھوتے کے ساتھ جیتی جائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔